everyone. Доброе утро всем. It's once again a pleasure to be here. Снова Гонсало, очень рад всех видеть и очень рад тому, что он здесь находится. Yesterday I was speaking on dogs, today I'm speaking on cats. Вчера говорили про собак, сегодня поговорим про кошек. And cats were the subject of my PhD, so I'm very honored to be here speaking on cats. Гонсало очень рад тому, что он сегодня будет говорить про кошек, потому что его докторская, которую он писал, она была посвящена поведению кошек. As we are just a few, I would suggest if you can join me down here. Поскольку нас не очень много, Гонсало предлагает перейти совсем вперед, чтобы лучше слышать и взаимодействовать. That way we will be closer and warmer. Таким образом, нам будет теплее. Thank you very much. Спасибо. So, speaking on cats, the first thing we need to remind is what is a cat? Первое, что нам нужно понимать про кошек и помнить про кошек, это то, кем они являются, что такое кошка. The first question we need to know is what a cat is. Первый вопрос, что такое кошка? So, before going to what a cat is, we should remind a bit of the history and evolution of cats. Вспомним немножко истории и эволюции кошек. How they were spread around the world. Как они распространялись по миру. And what are the different cat society that we have? И в чем отличие социума общества кошачьих? For instance, we have lions with a specific society. Например, у них есть такой род львов, у которых есть специфичное общество. A social society with other lions, especially females. Социальная структура среди всех, которая объединяет всех львов, в особенности львиц. But if we move on to other cats, they can be less social. Ну, если мы будем говорить про другие виды кошек, то они будут менее социальными. But less social doesn't mean solitary. Но менее социальные не значит, что они одинокие. However, we can also find some cats that live solitary in the wild. In the wild. Но однако мы все-таки можем найти некоторых кошек, которые живут в одиночестве в дикой природе. So, we have our wild cats on the top and our domestic cats on the bottom. На слайде представлена наверху дикая кошка, и внизу слайда представлена домашняя кошка. And the wild cat is known, the ancestral is known as Felis libica. Felis libica. Дикая кошка на латыни называется Felis libica. Yeah. So, despite the fact that real thought that Egyptians were those that started the domestication, несмотря на тот факт, что считается, что египтяне первые начали домашнивать кошек, they were the first having cats at home. это первые люди египтяне, yes? They were first people. But that's a question for you. Egyptians were first people who had domestic cats, yes? no, the question is, most of us think that Egyptians were those that started the domestication, but they were the first having cats in their houses. Да, но они, да, действительно были первыми людьми, у которых кошки жили дома. However, in Mesopotamia, однако в Месопотамии there were already findings of bodies, fossils with people and cats. В Месопотамии были найдены на раскопках места захоронения кошек вместе с людьми. And from these fossils, we can understand that the domestication of cats started much earlier than Egyptians. Благодаря этим находкам пришло понимание того, что домашнивание кошек началось намного раньше, чем это делали египтяне. However,
In terms of domestication, the cats were very bright, and they decided to live close to us because we have food available for them. И если говорить об одомашнивании этих кошек, то они были очень разумными существами, потому что они приняли решение эти кошки жить вместе с людьми, поскольку у нас есть для них еда. Да. So, this was a kind of cooperation domestication. Это было своего рода кооперационное одомашнивание. So, the Felis libica was a solitary cat living in the deserts of Asia and the north of Africa. Фелис либика — это дикая кошка, которая жила на севере, в пустынях на севере Африки и в Азии. They were solitary hunters and they lived more solitary. Они жили в одиночестве и охотились тоже в одиночестве. And around the 10th century, the Romans has already spread cats around Europe. On the 10th century, the Romans. В X веке, в X веке жители Рима, древние римляне, они распространили кошек по всей Европе. And by the time that we started grazing and keeping cereals with us, и к тому моменту, как мы начали заниматься сельским хозяйством, выращивать какие-то зерновые культуры, the number of rats increased. Значительно увеличилась популяция крыс. And we needed cats to help us, to protect us against the rats. И нам нужны были кошки в доме для того, чтобы защитить нас от крыс. So once again, it was a question of cooperation between humans and cats. И снова это было вопросом кооперации сотрудничества между людьми и кошками. However, in the medieval age, однако в средневековье, and together with the Inquisition, вместе с инквизицией, where the witches went to the fire, the cats were also sent to the fire with the witches. Когда ведьм сжигали на кострах, кошек сжигали вместе с ними. And what happened to the number of cats was a decrease in the population, В результате этого популяция кошек значительно снизилась. which mean an increase of population of rats. Это значило, соответственно, размножение, увеличение популяции крыс. And what happened at that time was the Black Pest and all the other diseases that came from the rats. И благодаря этому мы получили распространение различных инфекционных болезней, в частности чумы. So I usually say that every time that human beings may put their finger in something, we destroy. И подводя итог ко всему этому, все, к чему может прикоснуться, куда может вмешаться человек, он способен это все разрушить. So, only understanding cats, we can provide them better quality of life, better treatment. И если мы научимся понимать кошек, то мы сможем обеспечить им более высокое качество жизни, более высокое, хорошее лечение и отношение к ним. For that reason, we need to think like a cat. И именно поэтому нам нужно думать как кошки. So, we are coming back to what a cat is. Возвращаемся к вопросу, что такое кошка. So cats are really special creatures.
Кошки действительно специфичные существа. So let's start speaking on cats, and the first main idea is cats are predators. Итак, поговорим более конкретно про кошек. И первое, что о них нужно упомянуть, это то, что кошка это хищник. They are in the top of the food chain. Они находятся на верхушке пищевой цепочки. But in fact, they are preys as well. Но по факту они также могут являться жертвой. They can be cut by another bigger cat or other prey birds, for instance. Их может захватить, поймать какая-нибудь кошка покрупнее или, например, какая-то крупная птица. So some of their reactions depends from the fact that they are prey as well. И некоторое их поведение, оно может быть связано с тем, что в том числе они являются жертвами иногда. And they have teeth and nails as well, И также то, что у них есть зубы и когти, which they will use to defend themselves. они их используют для того, чтобы защитить себя. So in the case of a situation that they are in danger or they feel in danger, they will defend themselves. И в случае, когда их жизни угрожает опасность, или они чувствуют, что им угрожает опасность, они будут защищаться. Not because they are bad or aggressive, but they have alarms saying that I need to survive. Это не потому, что они агрессивные или плохие какие-нибудь, а потому что в голове у них бьет тревога, что нужно выживать. And my question is, why is she not interested anymore in the rat? Вопрос к вам, почему эта кошка больше не заинтересована в мышах? We will be back to this a bit later in the second part when we will talk about toys for cats. Мы вернемся к этому моменту во второй части, когда будем говорить про игрушки для кошек. But what interests more in cats is the movements and the sounds. Что интересует кошек больше, намного больше, так это звуки и движения. And the rat was already died, so it gives no pleasure for her. И именно потому, что мышь уже была мертва, она не приносила никакого удовлетворения этой кошке. So cats are also carnivores. Кошки также являются травоядными. They have all the digestive tube prepared for meat. Их желудочно-кишечный тракт, прошу прощения, плотоядный. И их желудочно-кишечный тракт, он построен для того, чтобы усваивать мясную пищу. So we cannot have vegetarian cats because they depend on taurine and other specific amino acids to survive. И не бывает кошек травоядных или вегетарианцев, поскольку они нуждаются в таурине и других незаменимых аминокислотах, которых не содержится в
пищей для вегетарианцев. If we go back to the wild and what cats eat in the wild, Если будем говорить о том, что чем кошки питаются в дикой природе, most of the quantity of what they eat was the blood of the priest together with the bowel, and the content of the bowel, meaning that the content of water was very high. большую часть рациона составляла у этих кошек составляла кровь убитой добычи и также толстый отдел кишечника. Благодаря этому очень высокое содержание воды эти кошки получают с рациона. So, and living in the desert also make them drinking less water because they are having input of water from blood and the cows. И это помогало им выживать в пустыне, потому что это снижает потребность в потребляемой воде, жидкости, потому что они очень многое получают с пищей. So, cats also are crepuscular, so they live when the sun rises and when the sun sets. Также активность кошек, она происходит в момент, когда солнце встает, скажем так, и после заката тоже. Because it's when the breeze, the little rats, they come out from their hiding places. Это связано с тем, что кошки в это время, не кошки, а мыши и крысы вылазят из своих норок, для того, чтобы поискать еду. И в это время начинается охота. It's not the most comfortable for us. Это не очень удобно для нас. Because we are working during the day and we want to sleep during the night. Потому что в течение дня мы работаем, а ночью нам хочется поспать. But if the cat is staying at home doing nothing at all, he will play and hunt during the night. И если пока мы находимся на работе, кошка спит дома целый день, то ночью ей захочется обязательно поиграть и поохотиться. That is why it is so important to keep them active during the day and give them homework, things to do during the day. Именно поэтому нужно поддерживать их активность в течение дня, давать им домашние задания или какие-то тренировки в течение дня. And we will speak about this in the second part. Мы поговорим об этом во второй части. So the cats, usually they are seen as independent, but in fact they are not independent. Считается, что кошки, они очень независимы, но по факту они такими не являются. However, they depend on themselves to survive. Однако они зависят от самих себя для того, чтобы выжить. While cats hunt together, while dogs hunt together, cats hunt solitary. В то время как собаки производят свою охоту группами, они ловят добычу группой, кошки охотятся в одиночку. So they will defend themselves and the territory to make sure they will survive. И им нужно защищать территорию, защищать себя самостоятельно для того, чтобы выжить. They are also very emotional. Также они очень эмоциональны. And they move from emotions to emotions very fastly. И изменяют они свои эмоции очень быстро. And usually there are specific ways to show their emotions. Также у них есть специфичные пути выражения своих эмоций. For instance, some cats at the clinic, they stay frozen. Например, часто в госпиталях некоторые кошки, они заморожены. Something that we see a lot in breeds, like birds, they fake that they are dead. Это то же самое, что мы можем видеть у некоторых жертв, у некоторой добычи, они имитируют свою смерть. And for vets, for us, those are the perfect cats because they let us do everything we want. И для ветеринаров это лучший вариант кошки, потому что они позволяют с собой делать все, что нам захочется. But in truth, this is totally wrong because this cat is in a very negative emotional state. Но на самом деле это очень большая неправда, потому что она очень переживает тяжелый эмоциональный стресс.
And the cat is saying that he's not comfortable with the situation. И кошка пытается нам сказать, что ей не нравится все, что происходит. Then he can move from a frozen to a fight. И она может очень быстро переключиться из вот этого ступорозного состояния на драку. And usually people say, I don't see where that comes from, but in fact, the cat was already saying that he was not comfortable. И владельцы обычно говорят: о боже, она так никогда не делала, я не знаю, почему она так себя ведет. Но на самом деле она уже давала сигналы до этого, что она некомфортно себя чувствует. Cats are also very sociable, adaptable. Также кошки очень общительные и очень легко приспосабливаются. And for that reason, human beings many times do not respect their nature. И частично по этим причинам люди не уважают их природу, этих кошек. And put them living in conditions that are not adequate to their lifestyle. И они обеспечивают их такими условиями жизни, которые не соответствуют их стилю жизни. Like overcrowded houses with cats. Например, когда в доме живет слишком много кошек. However, cats can live in big societies, as we will see. Однако кошки могут жить в большом обществе, мы об этом увидим еще. But to live comfortable, they need to have all the needs that we will speak later on. Но для того, чтобы им было комфортно жить, им нужно будет обеспечить некоторые ресурсы для комфортной жизни. So, despite the fact that cats were seen as solitary or a social species, И несмотря на то, что на тот факт, что считается, что кошки не общительные и считается, что они одинокие, in fact, they are social species, but with a different society from ours. на самом деле они являются очень социальными, и социум этих кошек отличается от нашего. So, they live in a world with subtle signs. In a world with subtle signs. Они живут в мире и показывают какие-то скрытые знаки. Where they have low frequency, low intensity and high frequency communication signs. Low intensity and high frequency communication signs. И общение они происходят путем слабо заметных каких-то признаков действий, и при этом они делают это очень часто. So cats are not going to have tea together. Например, кошки не будут пить чай вместе. But if we want to make a comparison between cats and dogs, И если мы захотим сравнить кошек и собак, dogs are like Latin people. собаки это будут как латинские люди. When we see each other, we hug, we kiss, we touch each other's. That's our dogs. Латинские люди, они часто обнимаются, там очень тепло дружат друг с другом, вот это вот тоже касается собак. Cats are more British. А кошки, они более британский характер имеют. Nothing against my dear friends from United Kingdom, because I love the country. Ничего против Гонцало не имеет своих друзей из Великобритании. But while you arrive in Portugal, you are received with hugs and kisses. In the UK, they give you a shake hand. И в тот момент, когда ты прилетаешь в гости в Португалию, тебя все обнимают, целуют, радуются твоему приезду, а в Великобритании они просто пожимают тебе руку дистанционно. So that's like cats. They greet you, but with a certain distance, and depending on the people, they can approach more or less. То же самое касается кошек, то есть они будут приветствовать вас на какой-то определенной дистанции, в зависимости от человека или кошки, она может сокращать или увеличивать эту дистанцию. And that doesn't mean that cats are not social. They are social, and they show us that they love us. Но это не значит, что кошки не являются социальными или общительными, они просто делают это немножко в другой манере. But in a different way of dogs.
в отличие от собак. While dogs say openly, "Oh, I love you so much," Потому что собаки это все делают в открытую, говорят нам, я вас очень люблю. when we open the door, Когда мы, например, открываем дверь домой, the cat comes toward us with the tail up and a little knock in the teeth. кошка выходит к нам с поднятым хвостом наверх, который немножко закручен сверху. Rubbing your legs, Окружает, ходит вокруг ваших ног. and that's all. They already told us that they love us. И на этом достаточно, она уже сказала, что она вас любит. That's understanding cats. Вот это понимание кошек. But most of us, what we will do was hug the cat, hold the cat, Большинство из нас возьмет кошку на руки и начнет ее обнимать, which is not very friendly for the majority of cats. что не очень дружелюбно воспринимается большинством кошек. So, what type of cats we have nowadays? We have indoor cats and outdoor cats. Сегодня существует два подтипа кошек, домашние и уличные или дикие. In the wild, we can have a cat society from 2 individuals to 50 individuals. В дикой природе, если они живут на улице, то их общество может состоять из от 2 до 50 кошек. What makes the size of the society is the availability of resources like food, hunting, and so on. Основным фактором, который определяет количество кошек в этом обществе, является доступность еды и ресурсов. So they depend not only in the number of resources, but also in the location of the resources. Они зависят не только от количества этих ресурсов, но также от их локализации. Something that we will cover in the second part as well. We will speak about number of resources and distribution of resources. Об этом мы тоже поговорим во второй части, о распространении ресурсов и их количестве. In terms of society, usually we saw lots of cats living in the system called matriarchal, mothers and daughters. Если мы будем говорить о обществе кошек, то, как правило, у нас действует матриархат. So that's it. So you have the matriarchate, yeah, in the center, together that is moms, aunties, and little kittens. В условиях этого матриархата в середине этого круга стоит мамы, тети и котята. Aunties help the mothers to raise the kittens. Тетки помогают маме выращивать котят. And the males are outside in small solitary territories, only coming in for reproduction. И самцы в этой системе, они расположены вне этого круга, в отдельных своих одиночных кругах, и поступают они в этот матриархат только для репродукции. So they are territorial because they defend their own resources and their own space. Также они очень привязаны к территории, они защищают свои собственные ресурсы и свое пространство. And they can feel their territory invaded when another cat or another person came to their territory. И также они чувствуют, скажем так, захват своих территорий, когда появляется кто-то чужой, например, новая кошка или новый человек. That's why it is so stressful to introduce a new cat in a house where there are already another cat. Именно поэтому кошки испытывают очень большой стресс, когда в доме появляется какое-то новое животное, например, новая кошка. But they also have the same feeling when they are taken away from their territory to another place. И точно такой же стресс они испытывают, когда их забирают с своей территории в какое-то новое место. Like moving home, moving to a new home. Например, как при переезде это происходит. So what we have, let's say that these 3 blue forms are 3 cats' territory.
Представим, что на слайде вот эти три различные формы голубого цвета — это территория трех кошек. The little circles that we see here are the core or central territory. Вот эти